أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अभी अभी आपके सामने सूरह अल-फतह की दो आयतें, आयत नंबर 8 और 9 पढ़ी गई है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी को बयान करने के साथ साथ इस उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या है उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया। शाहिद इस माने पर कि कल क़यामत के दिन मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अदालत में ये गवाही देंगे, अल्लाह ताला ने जो आपको नबूवत और रिसालत अता की थी कि अल्लाह, मैं कमा हक़ हूँ, तेरी रिसालत और अमानत को अपने बंदों तक पहुँचा दिया है। अल्लाह के बंदों तक जो नेमत, जो नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी अल्लाह मुझे सौंपी थी, उस नेमत को अल्लाह मेरी अपनी उम्मत के एक एक फ़र्द तक एक पैगाम पहुँचा दिया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वह मुबश्शिर, आपको मुबश्शिर बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया। मुबश्शिर इस माने में कि जो लोग इस कायनात में अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लेकर आए और नेक अमल करते रहे, अमल साले करते रहे, ए नबी, आप ऐसे तमाम लोगों के लिए आप खुशखबरी सुनाएं, बशारत सुनाइए, किसकी? जन्नत की। नज़ीर इस माने पर कि ए नबी, जो ईमान ना लाए, जो अमल सालिह नेक अमल ना करें, दीन से दूरी इख्तियार करें,
نماز سے دوری اختیار کریں، برائی پر برائی کریں۔ جو شخص شریعت کا اہتمام نہ کرے، شریعت کا پاس لحاظ نہ رکھیں، اے نبی ایسے تمام لوگوں کو آپ قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب کی وعید سناتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری کو بیان فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس نبی کی مدد کرو اور اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، ادب کرو، اور صبح شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ آپ نے ترجمے سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ذمہ داری اس آیت میں بیان فرمائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بیان کرنے کے بعد اس امت کی ذمہ داری بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ تم سب اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آؤ اور اس کی مدد کرو، اور نمبر 3 میں اس کی تعظیم اور توقیر کرو۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس امت پر کیا ہے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے حقوق کی طویل فہرست ہے، ایک خطبہ نہیں، مہینے خطبہ ہوگا لیکن ہمارے نبی کے حقوق ختم نہیں ہوں گے۔ بنیادی حقوق جس کو جاننا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی ادائیگی کرنا، ان بنیادی حقوق کو ضروری اور واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں شروع میں، جب تک ان بنیادی حقوق کو میں اور آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ دیکھیے کون نبی؟ وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہ نبی جو والدین کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے، وہ نبی جو شوہر کے حقوق بیان کیے، وہ نبی جو بیوی کے حقوق بیان کیے، وہ نبی جو انسانوں کے حقوق بیان کیے، وہ نبی جو جانوروں کے حقوق بیان کیے، وہ نبی مجھے اور آپ کو پیدائش سے لے کر وفات تک کی تمام معاملات کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، ہر عمل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ آج حدیث کی شکل میں، قرآن کی شکل موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کیا ہے کہ آپ پر ایمان لائے جائے، اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں، ہدایت اب محصور ہو گئی قیامت تک کے لیے اسوہ محمدی میں، اب ہدایت محصور ہو گئی قیامت کی صبح تک کے لیے تعلیمات نبی میں، اب ہدایت محصور ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قانون میں، چونکہ یہ نبی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بول دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، نبی اور رسول بن کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس اللہ کی جانب سے جو اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے لوگو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو نبی بھی ہیں، جو امی ہیں، جو نبی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ، اور اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ میں تمام حضرات سے
गुजारिश करूंगा मेरी तरफ तवज्जो हो जाए, क्योंकि नबी के हुकूक बयान करने जा रहा हूं। और पहला हक क्या है? अल्लाह के नबी पर ईमान लाना। फर्ज करो एक शख्स है, वो अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, यानी अल्लाह को अल्लाह मानता है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं करता, उसकी तौहीद में कोई खलल नहीं, तौहीद बल्कि उनका तौहीद बल मजबूत है, तौहीद बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी और रसूल पर उसका ईमान है। तौहीद भी सही है, तौहीद में कोई खलल नहीं, और नबूवत और रिसालत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चली थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तमाम नबियों और पैगंबर पर उसका ईमान है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान नहीं, शरीयत की इस्तिलाह में वो काफिर है, वो मुखल्लद फिन्नार है, तौहीद उसकी बेकार है, तमाम नबियों रसूलों पर उसका ईमान बेकार है, क्योंकि उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहद मिन हाज़िल उम्मति यहूदिय्युन वला नसरानी सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस नंबर 153 में यह हदीस मौजूद है। फरमाते हैं कि अल्लाह की जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत का कोई शख्स, इस उम्मत का कोई यहूदी, इस उम्मत का कोई क्रिश्चियन मेरे बारे में सुने, मेरी लाई हुई शरीयत उस तक पहुंचे, मेरा दीन उस तक पहुंचे और मुझ पर ईमान लाए बगैर उसकी वफात हो जाए, सुम्मा यमूत, उसकी वफात हो जाए, तो प्यारे ने फरमा रहे हैं इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो वो जहन्नमी है, वो दोज़ख है और वो अहले जहन्नम से उसका शुमार होगा। अल्लाह अकबर। आप सोच रहे हैं तमाम नबी पर ईमान लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, चूंकि नबी पर उसका ईमान नहीं तो उसकी तौहीद भी बेकार है, उसके नबी पर ईमान लाना भी जरूर बेकार है। इसलिए पहली जिम्मेदारी है मेरी और आपकी एक उम्मती होने के नाते कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए और आपको अल्लाह का आखिरी रसूल माना जाए। इसके बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं। दूसरा हक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान लाने के बाद दूसरा बुनियादी हक यह है कि आप से सच्ची मोहब्बत की जाए, ऐसी मोहब्बत जो अपने वालिदैन से बढ़कर हो, ऐसी मोहब्बत जो हमारे माँ बाप से बढ़कर हो, ऐसी मोहब्बत जो हमारे औलाद से बढ़कर हो, ऐसी मोहब्बत जो हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर हो, ऐसी मोहब्बत जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब से बढ़कर हो, ऐसी मोहब्बत जो मेरे और आपकी जान और माल से बढ़कर हो, ऐसी मोहब्बत जो मैं और आप जिन जिन चीजों से मोहब्बत करते हैं तमाम शय से, तमाम चीजों से बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप मोमिन कहलाने के हक नहीं रखते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। क्या फरमा रहे हैं? इस हदीस में जरा गौर करें। फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, यहां तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन और उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं आप, ईमान लाने के बाद दूसरी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो और एक इंसान जिन जिन चीजों से मोहब्बत करता है उन तमाम शय से बढ़कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप सीरत पढ़ेंगे, आप सहाबा की सीरत को आप पढ़ेंगे तो आपको इल्म होगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने किस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जानते हैं, बड़े पाए दर्जे के सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी रहता तो मेरे बाद ये हज़रत उमर बिन खत्ताब नबी होते। आप सोचिए। कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्त मुबारक पकड़े। जब देखा हज़रत उमर बिन खत्ताब ने हमारे नबी मेरे हाथ को पकड़े हुए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हाथ पकड़ने को देखे तो मौका के गनीमत समझते हुए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी लअन्त अहब्ब इलैया मिन कुल्लि शै इल्ला मिन नफ्सी, अल्लाह के नबी मैं आपको हर चीज से बढ़कर चाहता हूं। लअन्त अहब्ब इलैया मिन कुल्लि शै, मुझे आप दुनिया की हर चीज से बढ़कर महबूब हैं, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के, मेरी जान मुझे जरा महबूब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उमर अल्लाह की जात की कसम तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी अपनी जान से बढ़कर मैं महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। उस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन बिला तअम्मुल की बिला ताखिर की हुए कहा, अल्लाह के नबी अब मुझे आप दुनिया की हर चीज से बढ़कर महबूब हैं, यहां तक कि मेरी जान से बढ़कर आप महबूब हैं। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, ऐ उमर अब तुम्हारा ईमान कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो चुका है। ये सही बुखारी किताबुल ईमान व नुज़ूरी हदीस नंबर 6632 में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस से मालूम होता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम किस कदर मोहब्बत करते थे। आप सोचिए सहाबा कराम नबी से कैसी मोहब्बत करते थे, उसका अंदाजा अगर लगाना है तो माया आयशा के इस वाक़े से लगाइए। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, ख़वातीन से मेरी गुजारिश है इस वाक़े के ज़रा ध्यान से तवज्जो सुनिए। सहाबा कराम अल्लाह के नबी से कैसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि एक शख्स, एक आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे अपनी जान से बढ़कर महबूब हैं, आप मुझे अपनी औलाद से बढ़कर महबूब हैं, आप मुझे अपने अहल अयाल से बढ़कर महबूब हैं, यानी तमाम चीज़ों से बढ़कर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी जब मैं घर में होता हूँ ना, मुझे जब आपकी याद आती है तो मैं सब्र नहीं कर पाता हूँ, यहां तक कि आपकी दीदार कर लेता हूँ। लेकिन वइदा ज़करतु मौती व मौतक, जब मैं अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूं तो मुझे डर लगा रहता है कि आपके वफात के बाद आप जन्नत में अंबिया के ज़ुमरे में होंगे, शुहदा की जमात में आप होंगे, सिद्दीकीन और बड़े ऊंचे दर्जे में आप होंगे जन्नत में, और मैं जन्नत में जब जाऊंगा मैं नीचे जन्नत के निचले दर्जे में होऊंगा, वहां मेरी मुलाकात आपसे नहीं हो पाएगी। ये डर मुझे सताया जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी जो अल्लाह के नबी से अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, तमाम चीज से बढ़कर मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया में मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत इतनी आला है, इतनी शदीद मोहब्बत नबी से कि जन्नत में भी आपकी मोहब्बत और जन्नत में भी आपकी रफाकत और आपकी दीदार करने का शर्फ हासिल हो, कैसे हो, उसके बारे में फिक्रमंद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि अभी आपके पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं हत्ता नज़ला जिब्रील अलैहि सलाम बिहाज़िल आया वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम सूरह निसा की आयत नंबर 69 ये आयत लेकर नाजिल हुई है, और अल्लाह ने क्या पैगाम दे इसमें कहा कि जो शख्स भी अल्लाह की और उसके रसूल की इत्तिबा करे, वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, वो उन लोगों के साथ होगा जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम किन लोगों पर हुआ? यानी नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ उनका शुमार होगा। अल्लाह होगा वह हसन उलाइका रफीका, और ये कितने बेहतरीन दोस्त होंगे, कितने बेहतरीन जमात होगी है। ये उस वाक़े को अल्लामा अलबानी ने अपनी किताब सिलसिला सहीहा में जिक्र किए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ईमान लाने के बाद दूसरा बुनियादी हक मेरी और आपकी बनती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। क्या है? ईमान लाने के बाद आपसे सच्ची मोहब्बत की जाए। तीसरा बुनियादी हक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि आपकी इत्तिबा और आपकी पैरवी की जाए।
اور یاد رکھیں جب تک میری اور آپ کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور اطاعت نہ ہو، ایمان جو لائے ہیں، ایمان کا یہ دعویٰ، محبت کا یہ دعویٰ جو ہم بول رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کھوکھلا ہے اور محبت کے سارے دعوے کھوکھلے ہیں، جھوٹے ہیں۔ زندگی میں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو تو ایمان اور محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کی تو گویا کہ آپ نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شخص میرے رسول کی اتباع کریں، میرے رسول کی پیروی کریں، گویا اس نے اللہ کی پیروی کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر آیت نمبر 7 فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگوں جو رسول دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے یہ رسول منع کریں اسے رک جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کہا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اسے رکنا ہے۔ اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام جو ہے اطاعت رسول ہے۔ اتباع اور اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری اور آپ کی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو قدوہ بنا جائے، آپ کو اسوہ بنائیں، آپ کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزاریں۔ ہماری عبادتیں آپ جیسی ہوں، ہمارے معاملات آپ جیسی ہوں، ہماری معاشرت آپ جیسی ہوں، ہمارے شب و روز آپ جیسے ہوں، ہمارے لیل و نہار آپ جیسے ہوں، ہمارے روزے آپ جیسے ہوں، ہمارے کھانا پینا آپ جیسے ہوں، ہمارا سونا جاگنا آپ جیسے ہوں۔ زندگی کے ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا عکس ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کا جو ایمان اور محبت رسول آپ جو بولتے ہیں تب جا کے اس میں آپ کھرے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی، ایک دو مثال بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں نوجوانوں سے، ہماری بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس واقعے کو ذرا دھیان سنیں آپ، کیونکہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے عبر ہے، بڑے نصیحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، اِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے، اس ہاتھ کی میں جو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو لیا اور سونے کی انگوٹھی کو لے کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگار اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ مردوں پر سونا حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص انگار کو اپنی انگلیوں میں ڈالتا ہے اور وہ صحیح سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کر، یہ حکم دے کر ہمارے نبی وہاں سے چلے گئے اور اس انگوٹھی کو، جو سونے کی انگوٹھی تھی، باہر پھینک دیا۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے اس مجلس سے تو صحابہ کرام جو اور تھے کہا کہ اے شخص، اللہ کے نبی تو چلے گئے ہیں، اس سونے کی انگوٹھی کو کیا کرو، اٹھا لو، انتفع بھی، اس سے فائدہ اٹھا لو، یا پھر اپنے بہن کو دے دو، اپنے اہلیہ کو دے دو، یا پھر فروخت کرو۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہے! اطاعت اس کو بولتے ہیں، اتباع اس کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں لا واللہ لآخذہ وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سنو، اللہ کی ذات کی قسم، جس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے پھینک دیے، لا آخذہ ابدا، میں کبھی بھی اس چیز کو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی جو نبی کو ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے۔ اتباع اس کو بولتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ایسی مثالوں سے ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ نبی کے حکم کی کتنے نافرمانی ہم کرتے ہیں، نبی کی سنت کی کتنی ہم نافرمانی کرتے ہیں، نبی کو کیا کہہ رہے ہیں ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارا دوسرا کچھ کوئی اور رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ رسول ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کو تو علم ہونا چاہیے، یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے، صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس و زینا میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اوڑھنا بچھنا آپ کی اتباع رسول تھی، کیونکہ یہ جذباتی صحابی تھے اور بڑے
बड़े पाए दर्जे के साबित है। एक मरतबा क्या हुआ कि हज के दौरान हजर असवद को बोसा देने लगे। हजर असवद जो हज उमरा करने जाते हैं बोसा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो दूर दूर से इस्लाम करते हैं या नहीं तो इशारा कर देते हैं, जो नबी की सुन्नत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर असवद को बोसा दिए और कहा कि ऐ हजर असवद, इन्नी अअलमु अन्नका हजर ला तज़ुर्रु वला तनफ़अ। ऐ हजर असवद, मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि तू एक सिर्फ पत्थर है, ला तज़ुर्रु वला तनफ़अ, ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन मैंने अगर मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखा, मा क़ब्बलतुका, मैं कभी भी तुमको बोसा नहीं देता। अल्लाहु अकबर। इसी बुखारी किताबुल हज में हदीस मौजूद है। अहले इल्म शारहीन हदीस इस वाक़ये को, इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि इस उम्मत का हर शख्स पर वाजिब है, लाजिम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और इताअत करे, चाहे उस हदीस का, उस सुन्नत का उसे उसकी हिकमत मालूम हो या ना हो। पत्थर है, हिकमत मालूम नहीं, लेकिन तब भी चूंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, कहा है, तो हम करेंगे। हम नहीं देखेंगे दुनिया क्या कर रही है, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं। हमारे नबी का तरीका यह है, नमाज का तरीका यह है, हमारे नबी का सोने का तरीका यह है, जागने का तरीका यह है, सफर करने का तरीका यह है, जिंदगी गुजारने का तरीका हमारे नबी का यह है, शादी ब्याह करने का तरीका यह है। नबी जैसा करे, मोमिन वो होता है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर भी करता है। ये ईमान की दलील है, ये मोहब्बत की दलील है, ये इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बुनियादी हुकूक में से एक हक ये है कि आपकी जिंदगी में इत्तिबा, आपकी जिंदगी में आपको आपकी ताज़ीम की जाए, आपकी इज्जत की जाए। जब भी आपका नाम आए तो अदब के साथ आपका नाम लिया जाए, आपकी जिंदगी में भी और आपकी वफात के बाद भी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे अल हुजरात की आयत नंबर 2 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअज़ अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करना। और जिस तरीके आपस में गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं चिल्लाकर, इस तरीके से अल्लाह के नबी की मौजूदगी में, अल्लाह के नबी की हदीस की मौजूदगी में जोर से चिल्लाकर बात नहीं करना। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी और मेरी लाशऊरी में जिंदगी के सारे नेकियां बर्बाद हो जाए। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, हमने ये आयत सुनी, लेकिन कोई मसला नहीं, हदीस बयान हो रही है, अल्लाह के नबी की सीरत बयान हो रही है, नबी के नाम आ रहा है। हम है कि अपने मोबाइल में गुम है, हम है कि दुनिया की बातों में गुम है, हम है कि किसी गिबत कर रहे हैं, दुनिया की बातों में मगन हैं। साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत नाजिल हुई, हज़रत साबित बिन कैस, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, हज़रत साबित बिन कैस, नाम याद रखिए, क्या नाम है? हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अंसार के खतीब थे, और इनकी आवाज कुदरती तौर पर, कोई होते हैं फितरी तौर पर इनकी आवाज जरा बुलंद होती है, इनकी आवाज जरा फितरी तौर पर जरा बहुत बुलंद। जब ये आयत नाजिल हुई तो वो अपने घर से निकलते भी नहीं थे, मजलिस में, हमारे नबी के मजलिस में आना बंद कर दिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा क्या बात है, साबित बिन कैस जो हमारे मजलिस में सबसे अव्वल आते थे, हमारी दुरूस में पहले आते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे। कहा कि किसी को कहा कि जाके देखो भाई क्या मसला है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो मेरा पड़ोसी है, वो तो बीमार भी नहीं हुई है कि नहीं आए होंगे, कोई मसला होगा, जाके मैं देखता हूँ। घर गए हज़रत साद बिन मुआज़ कि देखा कि साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर को झुकाए हुए हैं, बैठी हुई है, नादिम है, परेशान है। कहा क्या मसला है? कहा कि मैं तो, मेरे तमाम नेकियां बर्बाद हो गई। कहा मसला क्या है बताओ? कहा कि अल्लाह ने फरमाया, नबी की आवाज, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करना, बुलंद मत करना। और मेरी आवाज नबी की आवाज से कई मरतबा बुलंद हो चुका है, मेरे आमाल बर्बाद, अब मैं जहन्नम में से हो गया हूं, मैं दोजख वालों में से हो गया। चुनांचे ये बातें हज़रत साद बिन मुआज़ अल्लाह के नबी को जाकर सुनाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उनको बशारत दो कि मेरे सहाबी हज़रत साबित बिन कैस वो जहन्नमी नहीं
بلکہ وہ جنتی ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر ہے، ان کی نیت ایسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے اس واقعے سے صحیح بخاری کی روایت کتاب تفسیر القرآن میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی بڑی مشہور یہ حدیث ہے۔ اس واقعے سے مجھے آپ کیا میسج ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور آپ کی عزت کی جائے، آپ کی وفات میں بھی، آپ کی وفات سے پہلے اور آپ کی وفات کے بعد۔ اللہ اکبر۔ چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے میں ایک آخری حقوق میں سے ایک اہم حق بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت صحابہ کیسے کرے؟ مشرکین مکہ مسلمانوں کے علاوہ دشمنوں نے گواہی دی۔ صلح حدیبیہ کے واقعہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافر تھے، بعد میں الحمدللہ ایمان لے کر آئے۔ مکے کی طرف سے وہ سفیر بن کر آئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کا، صحابہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم اور ادب جو دیکھے تھے، اپنے قوم کے پاس جا کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں قیصر و کسریٰ نجاشی بادشاہ کے دربار میں اپنا وفد لے کر گیا، لیکن کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر میں اتنا تعظیم نہیں دیکھا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنا تعظیم اور عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ نبی کوئی حکم دیتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، یہ نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام میں لڑائی ہو جائے گی۔ یہ نبی تھوکتے ہیں، لعاب تھوکتے ہیں تو لعاب کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہ نبی اتنے تعظیم اور اتنے ادب کے ساتھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تعظیم کرتے ہیں کہ نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری اور بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ بڑی کوتاہی ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ بہت سے لوگ درود بھیجتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن عموماً ہر 24 گھنٹے جب چاہیں زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جائے۔ خصوصی طور پر جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں مجھ پر کثرت سے جمعہ کے دن درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو اور زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، درود ابراہیم کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ مٹا دی جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر درود بھیجتے ہیں تو آپ کی زندگی کے سارے غم، سارے ٹینشن، ساری پرابلمز کا حل اس درود میں ہے، یہاں تک کہ گناہ مٹا دے جاتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث، سنن ترمذی کی تقریباً 1.5 صفحات پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، لیکن میرا سوال ہے اللہ کے نبی، جب میں دعا کروں تو میں کتنا ٹائم دعا کروں اور کتنا ٹائم آپ پر درود بھیجوں؟ سوال کیا؟ کہا کہ تمہاری مرضی جتنا چاہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی 1/4 حصہ، 1/4 حصہ، کہا کہ تمہاری مرضی اور زیادہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا آدھا حصہ، یعنی آدھا حصہ میں دعا کروں اور آدھا حصہ درود بھیجوں۔ کہا کہ تمہاری مرضی اور زیادہ کرو، فهو خیر لک، تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ کہا کہ 2/3 حصہ، کہا کہ تمہاری مرضی اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تب کہا حضرت ابی بن کعب نے اللہ کے نبی کہ میں دعا نہ کروں، وظیفے کو چھوڑ کر صرف آپ پر درود بھیجتا ہی رہو، کوئی دعا نہ مانگو اللہ سے، صرف آپ پر درود بھیجتا رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس موقع پر فرمایا اذن تکفی ہمک، حدیث کا الفاظ ذرا نوٹ کریں، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارے تمام غم، تمام ٹینشن دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا، زندگی کے تمام گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، یہ کچھ بنیادی حقوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو میں نے آج کے خطبے میں بیان کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان بنیادی حقوق کی ادائیگی کرنے اور اس کا پاس لحاظ رکھنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسے بتایا بہت سارے حقوق ہیں، لیکن یہ 5 بنیادی حقوق، ان 5 بنیادی حقوق کا اگر کوئی شخص ادا نہ کریں، ان حقوق کو ادائیگی نہ کریں تو وہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ امتی کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو
آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ مقروض ہیں اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق نہ فرما۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جب میری اور آپ کی وفات ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔